Herkese merhabalar. Bugün sizlerge türk tilindегі словарный запасты өсіру үшін кітапты оқитын болам, және сөздердің аудармаларын параллельно аударуға тырысып білмеген сөздерімді белгілеп алуға тырысамын. Алып кеттік. Таңдаған кітабым kendine saygı, başkalarıyla daha iyi anlaşmak için kendimi sevmek. Kendi деген өзіне құрмет, я? Қазір нарисовать. Kendi өзіне saygı, құрмет, başkalarıyla daha iyi anlaşmak için, басқалармен жақсырақ түсінісу үшін өзіңді жақсы көру. Содержание қарамай қояйын. Teşekkürler. Girişten бастаймын. Giriş, введение, кіріспе. Так, kendime barışık değilim. Kendimle barışık değilim. Al kеттік. Kendi өзімменle barışık тату емеспін. Barışmak, татуласу. Çocukluğumda çoğu zaman başka biri olmayı hayal ederdim. Bir söylem оқып аударамыз. Бала кезімде көп уақыт басқа бірі болуды hayal etmek, armandайтын едім. Kendimi beğenmiyordum. Beğenmek, ұнату, sahip olduklarımla yetinemiyordum. Sahip olmak, иемдену, бар заттарыма, бар нәрселеріме, yetinemiyordum, қанағаттанбайтын едім. Saçlarımın başka türlü olmasını istiyordum. Başka ebeveynlere sahip olmak istiyordum. Başka bir yerde yaşamak istiyordum. Saçlarımın, şaşımның басқа түрлі, бізде де түрі olmasını, болғанын қалайтын едім, істемек. Başka ebeveynlere, ebeveyn атанамның болғанын sahip olmak istiyordum. Başka bir жерде yaşamak, ömür sürü istiyordum. Her zaman başka çocukların benden daha iyi durumda olduklarını sanıyordum. Әрқашан çocukların benden, менен daha iyi, жақсырақ durum, жағдайда болғанын санмак, ойлау. Басқа жақсырақ жағдайда болғандарын ойлайтын едім. Onlar daha güzel, daha yetenekli, daha popülerdi. Öğretmenler onları daha çok seviyorlardı. Олар әдемірек, қабілеттірек, популяр еді, атақтырақ, popular. Öğretmenler, оқытушылар, мұғалімдер, оларды daha çok seviyorlardı. Жақсырақ жақсы көретін еді, қаттырақ жақсы көретін еді. Benden daha kötü durumda olanlar vardı. Biliyordum bunu. Менен жаманырақ, яғни daha деген уже асырмалы шырайы ма? Durumda olanlar vardı. Жаманырақ жағдайда болғандар бар еді. Biliyordum, білетін едім bunu. Zaman zaman anneme açıldığımda çok ender bir durumdu bu. Bu anlamda şeyler söylerdi bana. Zaman zaman, anda sanda, кейде дегене, anneme açıldığımda, мамама ашық айтқанда, яғни ашылған кезде, çok ender, сирек бір жағдай еді бұл. Яғни көп ашылмайтын еді. Bu anlamda, осы мағынада şeyler söylerdi bana. Mına нәрселерді айтатын еді маған. Çocukların en mutsuzu sen değilsin. Балалардың ең бақытсызы, бақытсызы сен емессің. En yoksulu,
ең жетіспейтін жоқшыл да сен емессің. Ama бірақ bu tür sözler, bunday tipteki sözler beni avutmazdı. Avutmak, aulау. Yani менің көңілімді ауламайтын, яғни мені онша баурамайтын еді. Kaldı ki kendimi mutsuz hissettiğimde ki çok sık başıma gelirdi bu. Hiç inanamazdım bu sözlere. Қала берсе, өзімді бақытсыз сезінген кезде жаңағы айтылған сөздер çok sık başıma gelirdi. Sık деген sık görüşmek, жиі деген сияқты, яғни өте жиірек басыма келетін еді. Hiç inanamazdım bu sözlere. Ешқашан сене алмайтын едім. İnanamazdım. Bu anlarda, böyle anlarda insan soyunun en zavallı bireyi gibi görürdüm kendimi. Yani осындай an деген bu böyle anlarda, bunday momentтерде insan soyunun, yani жалпы адамзаттың ең сорлы, заваллы, сорлы бірісі секілді көретін едім өзімді. Ergenlik döneminde, ergenlik, подростковый возраст döneminde, yani сол аралықта yürekler acısı durumdaydım. Yani өте жүрек қайғыратын жағдайда едім. Kesinlikle çirkin olduğuma, әрине, yani адам сенетіне, kesinlikle міндетті түрде çirkin, уродливый ма? Түрім онша емес, әдемі емес болғаныма, fiziksel açıdan şekilsiz biri olduğuma inanıyordum. Fiziksel açı деген, яғни физикалық тұрғыдан şekilsiz формасы жоқ бірі болғаныма inanıyordum. İnanmak, сенетін едім. Bir insanda olabilecek bütün kompleksler vardı bende. Bir адамда болатын барлық комплекстер бар еді менде. O zamandan bu yana işler biraz yoluna girmiş durumda. Ол уақыттан бері bu yana, қазіргіге дейін жұмыс кішкене біраз яғни өзгерді, жақсы жолына кірді дейді ғой. Түзелген жағдайда, түзелген секілді деген сияқты мағынада. Ama бірақ бүгін hala bir erkek bana aşık olduğunda, әлі де бір ер азамат маған ғашық болғанда, bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünürüm. Bu істе, яғни бұл жағдайда қателік, bir yanlışlık olduğunu, болғанын түсінемін, ойлаймын. Düşünmek, ойлау. Так. Bu insan yanılıyor. Бұл адам жаңылысып тұр, қателесіп тұр. Benim mucizevi bir biçimde, mucizevi, ғажайып бір biçim деген, яғни түрде деген сияқты. Ne biçim bu? Ne hal, ne tür? Verdiğim yanlış bir imaja aşık. Yani biçimde, yani белгілі бір ғажайып түрде берген қате бір имидж, маска, яғни адамдар өз кейбір қабілеттерін, қасиеттерін жабу мақсатында басқаша көрсету, имиджі ашық. Derim içimden, деймін демек, içimden, ішінен. Bu insan bana, gerçek beni kesinlikle aşık olamaz diye düşünürüm. Gerçek, шынайы, маған kesinlikle әрине, міндетті түрде aşık olamaz, ғашық бола алмайды diye düşünüyorum. Diye düşünmek деп ойлаймын. Ve bu erkekten hoşlanırsam, және бұл ер азаматтан, ер азаматты жақсы көрсем, müthiş bir korku kaplar içime. Müthiş, адам сенгісіз, таңғаларлық. Bir
коркуу мени каптайды дейт, каплар ичими. Казара bir ilişkimiz olursa, yani шынайы bir ара қатынас пайда болса, яғни қарым қатынас болурса, çok kısa sürede, azgantay uақытта, қысқа bir uақытта gerçek yüzümü görecek, шынайы жүзімді көреді, benim bütün kusurlarımı, барлық, яғни kusura bakma деп айтады ғой, kusurlarımı, жетіспеушіліктерімді, недостатықтарымды fark edecek, байқап қалады bu erkek derim. Ve o zaman da kendimi gördüğüm gibi o vakitte da özümdü көретіндей көрмейді мені. Yani özümdü көретіндей көрмейді. Yani жаңағы басындағыдай көргендей көрмейді мені дейді. Terk edecek beni. Terk etmek, tastap кетеді meni. Ya ben, al menше. Al menше. Ey, sıvı al onu. Ya ben kendimi terk edemem. Tasday almayman. Kendimden nefret etmeme rağmen, özümde jek көргенime қарамастан rağmen, kendi kendimin tutsayıyım. Öz-özümнің ұнатам деп тұр ғой. Яғни мойындайды да өзін. Киноларда негізі осы сөзді жақсы көру мақсатында қолданады. Kendimle hüzünlü bir birlikteliğiyle mahkumum ben. Hüzünlü yani kaygılı bir türde özümнің тұтқыны ғой. Anam жоқ, mınam жоқ дегендей. Üstüne üstelik, üstüne üstelik benim avutabilecek bir işim de yok. Onun üstüne деген сияқты. Meni көңілімді avutabilecek bir жұмысым да жоқ. Aslında, негізінде mantıklı bu. Logический ғой бұл дейді. Kendime hiçbir zaman inanmadığımdan, özüme ешқашанда сенбегендіктен, pek sevmediğim bir işi yaparak, жақсы көрмейтін bir жұмысты жасайтын, және yeteneklerimi gösteremeden, қабілеттерімді көрсете алмай, ilgi alanlarımın dışında қызығатын, ilgi деген қызығушылық, сферамның сыртында yaşamaya çalışıyorum. Соның сыртында, қызығушылық аландарымның sırtında ömür sürüge tırısudamın дейді. Kendimle barışık değilim. Özümмен тату емеспін дейді. Genç kadın, жас әйел yarım saattir anlatıyor. Жарты сағаттан бері түсіндіріп жатыр. Жарым сағаттан. Deneyimsizliğime rağmen, deneyimsizlik, tecrübesizlik, tecrübesi yok. Rağmen, қарамастан, psikiyatri tezimi daha yeni verdim. Psixologiyалық зерттеулерін жаңадан бітірген, yeni verdim. Sözünü kesmemek, sözün kesip tıstamau, toxtatып tıstamau, bölü ve onu avutmaya çalışmamak gerektiğini hissediyorum. Onu avutmaya, көңілін аулауға тырыспау керек екендігін сезінудемін, біліп тұрмын дейді. Zaman alıyor. Кейде жылайды дейді. Hemen özür diliyor. Сразу кешірім сұрайды. Göz yaşlarını siliyor. Göz жасын silmek sürtеді ve anlatmaya devam ediyor. Және түсіндіруін жалғастырып жатыр. Devam etmek, жалғастыру. Dinlerken kendisine musallat olabilecek çeşitli depresyon belirtilerini düşünüyorum. Tındап отырып, özüne musallat olabilecek çeşitli öz-özün bir arbайтын,
өзінің бір көңілін бөлетін бір депрессиондық белгілерінің бар екендігін ойланып отырмын. Ама bir sonuca varamıyorum. Бірақ bir нәтиже ала алмай отырмын, яғни нәтижеге бара алмай отырмын, қорытындылай алмай отырмын. Bu kadın depresif rahatsızlık bağlamında depresyon falan geçirmiyor. Бұл әйел депрессив rahatsızlık, депрессиялық қиындық, яғни депрессиялық қиындыққа байланысты қатысты депрессия ішінде falan filan, депрессияның ішінде емес, яғни ондай жағдай бастан кешіп жатқан жоқ, geçirmiyor. Peki daha mı önemsiz bir rahatsızlık onunkisi? Жарайды, одан да маңызсыз bir қиындық па, ауырлық па бұныкі? Kesinlikle inanmıyorum buna. Міндетті түрде шындығында сенбеймін бұған дейді. Bana göre hastalığı çok derinlerde yatıyor. Мен ойымша hastalığı, ауырлығы бұның, ауыруы, қиындығы өте тереңде жатыр. Hikayesi çok daha karmaşık. Hikayelari karmaşık, şatasып кеткен. Kişiliğinin en derin yerlerinde, yani personality o, өзіндік, не дейді бұл? Өзінің ішкі ең терең жерлерінде, bir yerlerde çöreklenmiş, bir жерде жиналып қалған дейді. Hastamın derdinin ne olduğunu, patsiyentimnin meselesinin, problemasının ne болғанын ancak çok sonraları öğrenebildim. Ancak o kadar түсіне сол кезде, яғни қалай түсіндірсем болады, бұның перевод есімде жоқ. Çok sonraları, ancak o kadar biliyorsun, ancak o zaman da anlıyorsun деп айтады ғой. Сол кезде ғана деген сияқты olduğunu, ancak çok sonraları, кейінірек түсіндім, білдім. Güzel ve akıllıydı. Әдемі және ақылды еді. Derler ya, дейді ғой, bir insanı mutlu edecek her şey vardı. Bir adamды бақытты ететін, mutlu edecek барлық нәрсесі бар еді. Sadece tek қана bir şeyi eksikti. Bir нәрсесі жетіспейтін еді. Birazcık kendine saygı. Кішкене өзіне құрмет. Бүгінге осы, жалғасын келесі қызық болса, егер келесі видеоларда шығарайық, астына комментарий қалдырып, қызық болса, егер жаза кетіңіздер. Может, кейбір сөздердің дұрыс переводын білсеңіздер, жаза кетіңіздер. Рахмет, тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше.